Welcome to Virtue Podcast, powered by Azka Pharmaceuticals, India's first company to bring evidence-based flat pricing in medicine. Virtue Podcast brings in renowned healthcare experts as we explore the path to healthier living, where science meets virtuosity. Tune in to YouTube, Instagram, Facebook, and Spotify as we welcome our virtuous guest. Don't forget to subscribe, hit the bell icon for the latest updates, and leave your comments. Virtue podcast series where we decode the secrets of well-being with experts who truly care. I'm Bhavin Bhatt and we are honored to welcome Dr. Jaideep Ramani. Knowing the fact that what you are doing in the field of heart surgeries is something very unique. So when I was resident we are talking about in 2013 or 2014, we used to do only open heart surgeries in where I was studying in UN Mehta. Many patients usually came after open heart surgery. They came with lots of infection, lots of sternal complication, stroke, lots of bone pain and other complications also. All these complications, I decided I should do something unique, something futuristic on the patient, so post-surgery complications can be minimized. Skill to minimal invasive cardiac surgery, and currently now my setup is one of the pioneer setup in India who is doing one of the highest number of minimal invasive cardiac surgeries. Any cardiac surgery, it can be done in two ways. One is the open heart surgery, which is traditional conventional surgery, and second part is keyhole minimal invasive cardiac surgery, which is shortly formed known as a MICS, minimal invasive cardiac surgery. બંનેને આપણે અગર કમ્પેરિઝન કરીએ તો ઓપન હાર્ટ સર્જરી અને કીહોલ સર્જરી વચ્ચેના બેઝિક ડિફરન્સ શું છે કે ઓપન હાર્ટ સર્જરીની અંદર અમે જનરલી વચ્ચેનું જે મેઇન સ્ટર્નલ બોન હોય એ સ્ટર્નલ બોનને વચ્ચેથી ડિવાઈડ કરીને ચેસ્ટ ઓપન કરી દેતા હોઈએ, પછી આખી સર્જરી પરફોર્મ થાય. જ્યારે સેમ સામે કીહોલ સર્જરી છે. કીહોલ સર્જરી હું જનરલી છાતીના લેફ્ટ સાઈડ યા રાઈટ સાઈડ પર નાનો 3 થી 4 સેન્ટીમીટરનો ઇન્સિઝન મૂકીને આખી સર્જરી પરફોર્મ કરતો હોઉં. અત્યારે અમારા સેન્ટરની અંદર અમે જનરલી બાળક 1 વર્ષનું હોય કે 10 કેજીનું હોય ત્યાંથી માંડીને 100 કેજી, 150 કેજી યા 100 યર ત્યાં સુધીના રૂટીનલી મહિને લગભગ 45 થી 50 કીહોલ હાર્ટ સર્જરી કરતા હોઈએ છીએ. A skill you still want to learn. Still I want to learn to go for robotic cardiac surgery. Welcome to the Virtue podcast series where we decode the secrets of well-being with experts who truly care. I'm Bhavin Bhatt and we are honored to welcome Dr. Jaideep Ramani, a pioneer in minimal invasive heart surgery whose work has redefined cardiac care across Gujarat and India. With experience of more than 4,000 keyhole heart surgeries, Dr. Ramani is widely respected for combining precision, innovation and compassion in the operating room. A trusted name in bypass, valve repair and congenital heart procedures, his dedication to advanced heart solutions brings new hope to patients and professionals alike. Welcome Dr. Ramani, Head and Director of Plexus Heart Surgery Center, where science meets heart. This podcast will be available on our Facebook page, YouTube channel and Spotify as well. Welcome sir. Thank you for inviting me. Sir, આજે હું personally બહુ excited છું to welcome you. Knowing the fact that what you are doing in the field of heart surgeries is something very unique. So sir, you have performed thousands of heart surgeries and yet you have chosen to specialize in minimally invasive techniques. What personally drew you towards this modern precision-driven approach? So when I was resident we are talking about in 2013 or 2014, we used to do only open heart surgeries in where I was studying in UN Mehta. Many patients usually came after open heart surgery. They came with lots of infection, lots of sternal complication, stroke,
lots of bone pain and other complications also. Right. So minimal invasive cardiac surgery initially it has been started in India long back, but it was not that much popularized. But just choosing all this complication, I decided I should do something unique, something futuristic on the patient, so post surgery complications can be minimized. Right. So that's why slowly I upgraded my skill to minimal invasive cardiac surgery, and currently now my setup is one of the pioneer setup in India who is doing one of the highest number of minimal invasive cardiac surgeries. So I completely remember. I mean, one of my uncles had a heart issue and he was supposed to get performed a heart surgery in 86. And I still remember what I have been told by my parents, my grandparents, કે એ ટાઈમે એક એટલું મોટી વસ્તુ હતી કે જ્યારે હાર્ટ સર્જરી પરફોર્મ કરવાની હતી ઇન 86. Right. But I think over the years, the way it has evolved, and now I think with this coming in place, a keyhole heart surgery, it's a powerful mix where technology driven by empathy. Right. So you are not just saving lives, but I would say that you are making them easier post surgery, Right. જેનાથી complications અને reduce થઈ શકે છે. So sir, and while we are talking about emotions and impact, it reminds me that cardiac surgery at its core is also deeply human. So sir, can you share a moment that moved you emotionally as a heart surgeon? See, my grandfather actually died because of sudden cardiac arrest at home, just in front of me. અને મારા ફાધરના એલ્ડર બ્રધર who also died in front of me just because of silent cardiac arrest. We also have the positive strong family history. એટલે એ વખતથી જ થોડું મગજમાં તો હતું કે ભાઈ આપણે હવે થોડું કાર્ડિયક સાઇડ વી નીડ ટુ ફોકસ, અને થોડો મને એરિયા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પણ હતો કાર્ડિયક સર્જરીનો. ડેટ્સ વાય કે જ્યારે મારી રેસિડન્સી MBBS જ્યારે મારું સ્ટાર્ટ થયું ગ્રેજ્યુએશન, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ MBBS 3rd year or 4th year, I have strongly decided કે ના, મારું ફ્યુચર આઈ વિલ મેક ઇટ ઇન અ કાર્ડિયક સર્જરી. સો આ રીતે ઘણા બધા પેશન્ટને સડન કાર્ડિયક એરેસ્ટ થાય, ઘણા પેશન્ટ ઘરેથી હોસ્પિટલ સુધી ના પહોંચી શકે, એટલે એક થોડું ઇમોશનલી ટચઅપ હતું કે જે મારા ફેમિલીમાં પણ થયું અને બહાર પણ થતું હોય. ડેટ્સ વાય પર્સનલી આગળ જતાં પછી મેં કાર્ડિયક સર્જરી ચૂઝ કરી. એટલે સર બેઝિકલી એ જે સીડ હતો તમારા હાર્ટ સર્જન બનવાનો એ ઘણો પહેલા રાઈટ, આઈ થિંક ઇટ વોઝ ઓલરેડી સોન. યસ, and ultimately it fructified. So it was decided I think 12-13 years back Right. કે આગળ મારું ફ્યુચર હું એઝ અ કાર્ડિયક સર્જન તરીકે ડેવલપ કરીશ. વાવ, એટલે પણ સર એ પાથ ઉપર ચાલવું અને being a successful cardiac surgeon is tremendous. Right. So sir, that's beautiful and heartwarming. So often we think of surgery in clinical terms, but this brings out the human side also. Which I think for viewers, કારણ કે સર હંમેશા કેવું થતું હોય કે ડૉક્ટર્સની એ જે ઇમોશનલ સાઇડ છે એ પેશન્ટને ક્લિનિકલ સેટઅપ કે હોસ્પિટલ સેટઅપમાં ક્યારે જોવા નથી મળતી. તો આઈ એમ શ્યોર વિથ ધીસ પ્લેટફોર્મ લોટ ઓફ વ્યુઅર્સ એન્ડ યોર પેશન્ટ્સ વિલ બી એબલ ટુ સી ધીસ સાઇડ, ઇમોશનલ સાઇડ ઓફ ડૉક્ટર એઝ વેલ. Yes. So sir, this brings me to the next question, that many of us know about open heart surgery, but keyhole bypass sounds very futuristic. I mean, Right. I'm sure કે ઘણા લોકોએ આ નહીં સાંભળ્યું હોય. So for someone who is not familiar with this, what exactly is minimally invasive cardiac surgery and how it is different from the traditional surgeries which usually takes place? અને થોડો ક્વેશ્ચન સર લાંબો કરું છું અને બે પાર્ટમાં હું બ્રેક કરું છું કે વોટ આર ધ બિગેસ્ટ બેનિફિટ્સ ફોર ધ પેશન્ટ્સ રાઈટ. ફ્રોમ રિકવરી ટુ રિસ્ક? કારણ કે હાર્ટ સર્જરી જ્યારે બી સાંભળીએ તો બે ક્વેશ્ચન હંમેશા આવતા હોય છે મગજમાં કે આની રિકવરી કેટલી ફાસ્ટ થશે અને આમાં રિસ્ક ફેક્ટર્સ શું ઇન્વોલ્વ છે. તો માય ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધીસ, એન્ડ સો આઈ થિંક વીલ ટેક ઇટ ક્વેશ્ચન બાય ક્વેશ્ચન. સો ઇફ યુ કેન સર થ્રો સમ લાઇટ ઓન ધીસ. Okay. See, cardiac surgery, any cardiac surgery, it can be done in a two ways. One is the open heart surgery, which is traditional conventional surgery, and second part is keyhole minimal invasive cardiac surgery, which is shortly form known as a MICS, minimal invasive cardiac surgery. બંનેને આપણે અગર કમ્પેરિઝન કરીએ તો ઓપન હાર્ટ સર્જરી અને કીહોલ સર્જરી વચ્ચેના બેઝિક ડિફરન્સ શું છે કે ઓપન હાર્ટ સર્જરીની અંદર અમે જનરલી વચ્ચેનું જે મેઇન સ્ટર્નલ બોન હોય એ સ્ટર્નલ બોનને વચ્ચેથી ડિવાઈડ કરીને ચેસ્ટ ઓપન કરી દેતા હોઈએ, પછી આખી સર્જરી પરફોર્મ થાય. જ્યારે સેમ સામે કીહોલ સર્જરી છે, કીહોલ સર્જરી હું જનરલી છાતીના લેફ્ટ સાઈડ યા રાઈટ સાઈડ પર
નાનો 3 થી 4 સેન્ટીમીટરનો ઇન્સિઝન મૂકીને આખી સર્જરી પરફોર્મ કરતો હોઉં. હવે બંને વચ્ચેના બેઝિક ડિફરન્સ તમે જુઓ, ફાયદા અને ગેરફાયદા. ઓપન હાર્ટ સર્જરીની અંદર જ્યારે ઓલ્ડ એજ પેશન્ટ હોય, ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય, એટલે આ બધા પેશન્ટની અંદર એક ઇન્ફેક્શનનું રિસ્ક રહેતું હોય, બીજું એક બ્લીડિંગ થવાનું જોખમ રહે, ત્રીજું એક સ્ટ્રોક એટલે કે પેરાલિસિસનું રિસ્ક રહેતું હોય, અને ચોથું લંગ ઇન્ફેક્શન, કેમ કે આખી ચેસ્ટ ઓપન કરી દઈએ એટલે આ બધા કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે. આ બધા જ કોમ્પ્લિકેશન કીહોલ સર્જરીમાં બહુ જ મિનિમમ હોય. પાંચમી વસ્તુ, ઓપન હાર્ટ સર્જરી કર્યા પછી છાતીને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમ્પ્લિકેશન જે પેશન્ટને નડતું હોય એ સ્ટર્નલ કોમ્પ્લિકેશન, મતલબ બોન રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન. કેમ કે છાતી કટ કર્યા પછી છાતીને આપણે સ્ટીલના વાયરથી બંધ કરતા હોઈએ. આ વાયર દર્દી જીવે ત્યાં સુધી એની છાતીમાં રહે, અને શરૂઆતના 1.5 મહિનામાં છાતી ઉપર કોઈ પણ દબાણ આવે, માન લો કે સડનલી કંઈ વેઇટ ઉચકી લીધું, જોરથી 2-4 વાર ખાંસી ઉધરસ કરી લીધી, બોન જે જોડેલું હોય હલી જવાની શક્યતા રહી. ક્યારેક વાયર લૂઝ થઈ જાય, વાયર કપાઈ જાય, ચેસ્ટ ઓપન થઈ જાય, પેશન્ટને ઓપરેશનમાં લઈ જઈને ફરીથી અમારે વાયર ટાઈટ કરવા પડે, ચેસ્ટ બંધ કરવી પડે. આવું 100માંથી 4-5 ડાયાબિટીક પેશન્ટમાં હંમેશા થતું. કીહોલ સર્જરીમાં ફાયદો જે છે કે આમાં કોઈ જગ્યાએ છાતીનું હાડકું ક્યાંય કટ કરવામાં નથી આવતું, એટલે જે બોન રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન હોય આની અંદર પ્રેક્ટિકલી 0 થઈ જાય. બીજું, ઘણા પેશન્ટને 3 મહિના, 6 મહિના, 8 મહિના સુધી ક્રોનિક બોન પેઇનની કમ્પ્લેન રહેતી હોય ઓપન હાર્ટ સર્જરીની અંદર. જ્યારે કીહોલ સર્જરીમાં બીજા કે ત્રીજા દિવસે ઘણા પેશન્ટને ખબર નથી હોતી કે એનું બાયપાસ સર્જરી થઈ ગઈ, એટલે ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ પેઇનલેસ પ્રોસિજર. હવે આગળ થોડું વધીએ કે રિકવરીમાં કેટલો ફરક પડે. ઓપન હાર્ટ સર્જરી પછી તમારે મિનિમમ 1 થી 1.5 મહિના સુધી આરામ કરવો પડે. 1-1.5 મહિના સુધી કોઈ વજન ના ઉચકી શકાય. જે ચેસ્ટ બાઇન્ડર્સ હોય, જે છાતીના પટ્ટા હોય, એ બાંધીને તમારે 1.5-2 મહિના સુધી વેઇટ એન્ડ વોચ કરવું પડે. કીહોલ સર્જરીમાં મોટાભાગના પેશન્ટને અમે 72 કલાકની અંદર, એટલે કે ત્રીજે દિવસે ડિસ્ચાર્જ કરી દેતા હોઈએ, અને ચોથા દિવસથી બધા પેશન્ટને એડવાઇસ આપતા હોઈએ કે ભાઈ પોતાનો જે કામ ધંધો હોય એ બધું જ તમે 4-5મા દિવસથી રિઝ્યુમ કરી શકો. એટલે રિકવરી વાઇઝ તમે જુઓ તો ઓપન હાર્ટ સર્જરી કરતાં કીહોલ સર્જરીના રિકવરી ફેઝની અંદર ઓલમોસ્ટ ઇટ ઇઝ 100 ટાઈમ્સ ફાસ્ટર. જ્યારે બંનેના રિઝલ્ટની વાત કરો તો બંનેના રિઝલ્ટ ઓલમોસ્ટ સેમ જ છે. ઓપન હાર્ટ સર્જરીથી જે આપણે સર્જરી કરતા હોઈએ એ સેમ સર્જરી કીહોલ સર્જરીથી ઇઝીલી રિપ્રોડ્યુસિબલ હોય, એટલે રિઝલ્ટ્સ બંનેના સેમ રહેવાના. પણ જે રિકવરી ફેઝ છે એ ઓપન હાર્ટ સર્જરી કરતાં કીહોલ સર્જરીમાં ઓલમોસ્ટ 100 ટાઈમ્સ ફાસ્ટર થઈ જતો હોય. વાવ. એટલે સર બંને પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ લે રિકવરી ને રિસ્ક. સો રિકવરી ઇઝ વેરી ફાસ્ટ અને રિસ્ક ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી લો એન્ડ મિનિમમ. યસ. Wow. So, sir, my next part of the same question, do all heart patients qualify for these kind of surgeries, or there are specific selective criteria કે અગર પેશન્ટમાં આ ક્રાઇટેરિયા હોય તો જ આમાં કીહોલ બાયપાસ સર્જરી થઈ શકે, અને આ સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયામાં ફિટ ના થતું હોય પેશન્ટ તો ઓપન હાર્ટ કરવી પડે, તો એમાં સર તમારું શું કહેવું છે? યસ. અત્યારે અમારા સેન્ટરની અંદર અમે જનરલી બાળક 1 વર્ષનું હોય કે 10 kgનું હોય ત્યાંથી માંડીને 100 kg, 150 kg યા 100 યર ત્યાં સુધીના રૂટીનલી મહિને લગભગ 45 થી 50 કીહોલ હાર્ટ સર્જરી કરતા હોઈએ છીએ. 99% પેશન્ટ આઉટ ઓફ 100 કીહોલ સર્જરી કેન બી ડન વેરી ઇઝીલી વિથ મિનિમમ રિસ્ક. પણ યસ, અમુક કહેવાય કે કેટલાક કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન રહેલા છે, મતલબ અમુક પ્રોસિજર કે જેની અંદર કીહોલ સર્જરી અવોઇડ કરવી જોઈએ. એ બધા કયા છે કે બહુ નાનું બાળક હોય, 10 કિલો કરતાં ઓછું વજન હોય, કોમ્પ્લેક્સ કન્જનાઇટલ એનોમલી હોય, મતલબ જન્મજાત ઘોડકાપણ હોય પણ બહુ કોમ્પ્લેક્સ હોય. બીજી વસ્તુ કે ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન હોય, આજે ઘરેથી કોઈને એટેક સાથે CPR દેતા આવતા હોઈએ કે ઇમરજન્સી ક્રિએટ થઈ હોય તો આવી સિચ્યુએશનમાં પ્રિફરેબલી અમે અવોઇડ કરતા હોઈએ. અધરવાઇઝ ઓલમોસ્ટ મને યાદ નથી કે છેલ્લા 800 થી 900 કેસમાં ક્યારેય અમે કીહોલ સર્જરીના કોઈ પેશન્ટને રિજેક્ટ કર્યું હશે. ઓલમોસ્ટ 100 આઉટ ઓફ 100 કેસીસમાં કીહોલ સર્જરી બહુ સરળ રીતે અને સારી રીતે થઈ શકતી હોય છે. એટલે આજની જનરલી એડવાન્સ ટેકનોલોજી, એડવાન્સ મશીનરીઝ, એડવાન્સ OT સેટઅપ, એ બધું જોવા જઈએ તો કીહોલ સર્જરી ઓલમોસ્ટ 100 આઉટ ઓફ 100 કેસીસમાં બહુ ઇઝીલી અને સારી રીતે થઈ શકતી હોય છે. વાવ. તો આઈ થિંક એટલે જેટલા રિસ્ક આમાં ઓછા છે, રિકવરી ટાઈમ ફાસ્ટ છે, અને તમે જે રીતે કહો છો કે મેક્સિમમ પેશન્ટ્સ માટે આ સર્જરી સુટેડ હોય છે, ઇટ ઇઝ ઓનલી સિલેક્ટિવ ફ્યુ. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ધ વે ફોરવર્ડ દેટ હાર્ટ હેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને સર્જરીઝ આર ગોઈંગ ટુ ટેક પ્લેસ. સો દેટ્સ ફેન્ટાસ્ટિક, સર. સ્પીકિંગ ઓફ ટેલરિંગ એન્ડ ટેકનિક, સર તમે 4000થી 4000 પ્લસ સર્જરીઝ કરી છે, વિચ ઇઝ કીહોલ બાયપાસ મિનિમલી ઇન્વેઝિવ સર્જરી, જે કોઈ નાની વાત નથી. સો
having said that, what are the challenges that you face uh, during this entire process? જ્યારે મેં કીહોલ સર્જરી સ્ટાર્ટ કરી, કીહોલ સર્જરી આઈ સ્ટાર્ટેડ એટ અરાઉન્ડ 2014. ત્યાંથી હું કીહોલ સર્જરી જનરલી કરું છું. પ્રાઇવેટ સેટઅપમાં આઈ એમ ધ ફર્સ્ટ પર્સન હું સ્ટાર્ટેડ કીહોલ સર્જરી ઇન ઓલ ઓવર ગુજરાત ઇન પ્રાઇવેટ સેટઅપ. હવે એક બાજુ ટ્રેડિશનલ સર્જરી છે, એક બાજુ કીહોલ મિનિમલ ઇન્વેઝિવ સર્જરી છે. કીહોલ મિનિમલ ઇન્વેઝિવ સર્જરી એટલી બધી કહેવાય કે વધારે પડતી અવેરનેસ કે એવું કોઈ વધારે નહોતું, કેમ કે કરવાવાળા પર્સન્સ બહુ ઓછા હતા. મતલબ ગુજરાતમાં આઈ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પર્સન હું સ્ટાર્ટેડ ઇટ. એટલે ઘણા બધા ટેકનિકલ ચેલેન્જીસ પ્લસ બીજી બધી ચેલેન્જીસ ફ્રોમ અધર ડૉક્ટર્સ ઓલ્સો, મતલબ સિનિયર ડૉક્ટર્સ હોય ને એ બધા પાસેથી ઘણા બધા મારે કહેવાય ને કે ટેકનિકલ ચેલેન્જીસ ને એ બધા ઘણા આવતા. રાઈટ. હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે પેશન્ટનો કાઉન્સેલિંગ કરવાનો, અને પેશન્ટને થોડું કાઉન્સેલિંગ કરીને પેશન્ટને એના ક્વેશ્ચન્સ જે હોય એ બધા સેટિસ્ફાય કરવાનું. રાઈટ. કેમ કે જ્યારે પણ બાયપાસ સર્જરીની કે હાર્ટ સર્જરીની વાત આવે એટલે ઓબ્વિયસલી પેશન્ટ વિન્ડો શોપિંગ માટે જવાનું. વિન્ડો શોપિંગ માટે જવાનું એટલે અલગ અલગ ડૉક્ટર અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ મગજમાં નાખતા હોય. રાઈટ. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પેશન્ટ આવીને અમને પૂછતા હોય એટલે મને ખ્યાલ આવી જાય કે આ લોકો એક જગ્યાએ, બે જગ્યાએ, 3 જગ્યાએ વિન્ડો શોપિંગ કરીને આવ્યા છે. રાઈટ. એટલે ઘણા ક્વેશ્ચન કે ભાઈ સક્સેસ રેટ કેવો. બીજું કે ઘણા ડૉક્ટર મગજમાં નાખે કે એકથી વધારે નળી હોય તો બાયપાસ ના થઈ શકે, હૃદયની નીચેની નળી હોય તો બાયપાસ ના થઈ શકે, જમણા હૃદયની નળી હોય તો બાયપાસ ના થઈ શકે, હૃદયનું કન્ડિશન ખરાબ હોય તો બાયપાસ ના થઈ શકે, બાયપાસની સાથે વાલ રિપેર કે રિપ્લેસમેન્ટ હોય તો ના થઈ શકે. એટલે આ બધા ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન્સ ડૉક્ટર્સ પેશન્ટના મગજમાં નાખતા. એટલે પેશન્ટને આ બધા ટેકનિકલ ક્વેશ્ચનમાંથી બહાર કાઢવું, એને સેટિસ્ફેક્ટરી જવાબ આપવા, પ્રોપર કાઉન્સેલિંગ કરવું અને પછી સર્જરી માટે તૈયાર કરવા. અને સર્જરી કર્યા પછી સેમ આપણે સક્સેસ રેટ સાથે અને સેટિસ્ફેક્ટરી એમને રિઝલ્ટ આપવું. એટલે આ બધા ટેકનિકલ ચેલેન્જીસ મારે લગભગ 4 થી 5 વર્ષ ઘણા બધા આઉટકમ આવ્યા, ઘણા બધા ઓવરકમ કરવા પડ્યા. પણ લેટર ઓન મને લાગે છે કે ઇન લાસ્ટ 4-5 years નાઉ પેશન્ટ્સ આર ચૂઝિંગ કીહોલ ઓર મિનિમલ ઇન્વેઝિવ કાર્ડિયાક સર્જરી, કે ભાઈ હવે અમારે આ કરાવવું છે. ઘણીવાર સિનિયર સર્જન ના પાડે છતાં પેશન્ટ રિલક્ટન્ટ થઈને આવતા હોય છે અને ઇઝીલી કરાવતા હોય છે. તો અત્યારે મારા સેન્ટરમાં મંથલી વી ડુ નિયરલી 45-50 કીહોલ મિનિમલ ઇન્વેઝિવ કાર્ડિયાક સર્જરી એન્ડ વી ડુ ઓલ ધ કોમ્પ્લેક્સ હાર્ટ સર્જરી, વી ડુ ઓલ ધ કાઇન્ડ્સ ઓફ રીડુ સર્જરીઝ, વાલ રિપેર, રિપ્લેસમેન્ટ, કન્જેનાઇટલ. એટલે બધી સરસ સક્સેસ રેટ સાથે અને ઇક્વલ રિઝલ્ટ્સ ઓફ ઓપન હાર્ટ સર્જરી રિપ્રોડ્યુસિબલ સરસ રીતે અત્યારે કરતા હોઈએ છીએ અમે. Well, I completely get it, sir. એટલે I think when you must have started, તો ત્યારે there were not many who were doing this, Yes. and it requires a different skill set. રાઈટ. So having said that, since traditionally એટલી બધી થતી હોય, એમાં to counsel a patient અને to explain and ultimately produce result would have surely taken a bit of a time, but now with more than 4,000 successful surgeries, that is really huge. અને જે તમે કીધું કે પહેલા એ જે અવેરનેસ હવે બિલ્ડ થઈ છે, so people now start opting for it. So I completely get it, but it's a fantastic thing, and I think this is the future of how cardiac surgeries will be performed. રાઈટ. Right. So, sir, in your view, how important is total arterial grafting compared to vein grafts for long-term outcomes? હવે આજના જમાનામાં પેશન્ટ જ્યારે બાયપાસ માટે આવે એટલે પેશન્ટ સામેથી અમને કહેતા હોય છે કે સાહેબ ટોટલ આર્ટરિયલ બાયપાસ કરવું છે. ટોટલ આર્ટરિયલ બાયપાસની ઘણી બધી વેરાયટીઝ છે. હવે એક બાયપાસ છે જેમાં ટોટલ આર્ટરિયલ બાયપાસ હોય, બીજું વેરાયટી છે મિક્સ અને મેચઅપ, દેટ ઇઝ ટોટલ આર્ટરિયલ વિથ વિનસ બાયપાસ. બંને વચ્ચેનો બેઝિક ડિફરન્સ શું? આર્ટરી એટલે ધમની. જનરલી બાયપાસનો મતલબ શું છે કે અમારે બ્લોક વેસલ હોય એની આગળ એક નવી વેસલ લગાવવાની છે. બહુ સિમ્પલ બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે. તો એ ધમની અમે જનરલી 2 જગ્યાએથી લેતા હોઈએ. એક છાતીમાંથી લેતા હોઈએ જેને ઇન્ટરનલ મેમરી આર્ટરી કહેવાય, રાઇટ ઇન્ટરનલ મેમરી આર્ટરી, લેફ્ટ ઇન્ટરનલ મેમરી આર્ટરી. એટલે બંને થાય એટલે વી કેન સે ઇટ એઝ અ બીમાં બાયલેટરલ ઇન્ટરનલ મેમરી આર્ટરી. અને બીજી આવે રેડિયલ આર્ટરી. એટલે આ ત્રણેય આર્ટરીનો યુઝ કરીને જ્યારે બાયપાસ કરવામાં આવે એને ટોટલ આર્ટરિયલ બાયપાસ કહેવાય. ટોટલ આર્ટરિયલ બાયપાસની સૌથી બેસ્ટ વેરાયટી એટલા માટે ગણવામાં આવે કેમ કે એ બધી આર્ટરીનો પેટન્સી રેટ મિનિમમ 20 વર્ષ. મતલબ પેટન્સી રેટ 90% પેટન્સી રેટ ઇઝ મિનિમમ 20 years. Right. સામે બીજું વિનસ ગ્રાફ છે જે આપણે પગમાંથી લેતા હોય. તમે જોયું હશે બધા ઘણા બાયપાસવાળા પેશન્ટને પગમાંથી ગ્રાફ લીધા હોય. કન્વેન્શનલી જૂનું થતું હતું, બરાબર છે. ડેટ ઇઝ સાફેનસ વેઇન. રાઈટ. વેઇનનો પેટન્સી રેટ છે 10 થી 12 વર્ષનો છે. એટલે 10 થી 12 વર્ષે કોઈક ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય યા પેશન્ટ
મેડિસિન્સ ઇરેગ્યુલર લેતા હોય એવા બધા પેશન્ટમાં વિનસ ગ્રાફ બ્લોક થવાનું એક માઇનર રિસ્ક રહેતું હોય. રાઈટ. એટલે અમારા સેટઅપમાં પણ અમારો ઓલમોસ્ટ 99% પેશન્ટમાં અમે ટોટલ આર્ટરલ બાયપાસ જ કરતા હોઈએ, ઓકે. ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ એજ ઓફ પેશન્ટ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ફિઝિક ઓફ પેશન્ટ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ જનરલ કન્ડિશન ઓફ પેશન્ટ. રાઈટ. કેમ કે ટોટલ આર્ટર બાયપાસ એટલે બાયપાસની સૌથી બેસ્ટ વેરાયટી જે મિનિમમ 15 થી 20 વર્ષ સુધી તમારા ગ્રાફ ફ્લો કરે. રાઈટ. સો આઈ થિંક સર તમે જે કરો છો કે મિનિમલી ઇન્વેઝિવ કાર્ડિયાક સર્જરી, તો એ એક ટોટલ પેકેજ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાર્ટ હેલ્થ અને પેશન્ટ હેલ્થ. એટલે એમાં જે તમે કહો છો કે સિન્સ યુ આર ડુઈંગ ઇટ આર્ટેરિયલ બાયપાસ, સો એની લોન્જિટિવિટી બી વધારે છે, રિસ્ક બી મિનિમલ છે અને રિકવરી ટાઈમ ઇઝ ફાસ્ટ. આઈ મીન ફ્રેન્કલી બિફોર મીટિંગ યુ અને બિફોર લિસનિંગ મને ખબર જ નહોતી કે 4 દિવસમાં કોઈ બાયપાસ સર્જરી પછી કામે બી જઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ ઇન્ડીડ સર, આઈ એમ શ્યોર દેટ લોટ ઓફ વ્યુઅર્સ અને પેશન્ટ્સ હુ આર લિસનિંગ ટુ ધીસ would get a good idea about what actually this kind of surgeries are, અને જેની અવેરનેસ જેટલી જોઈએ આફ્ટર લિસનિંગ ટુ યુ જેટલી હોવી જોઈએ એટલી કદાચ નથી. સો this will be a good platform for all the viewers, I feel. So sir, but despite of all the advances, many people still delay heart surgery. એ જ્યારે એ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ કહેવામાં આવે કે એક હાર્ટ સર્જરીની જરૂરત છે તો ત્યારે પેશન્ટને એક્સેપ્ટન્સ આવતા જ ઘણો ટાઈમ લાગતો હોય છે. સો there is a fear. So what would you say to them in such kind of a situation? જનરલી જ્યારે પણ બાયપાસ સર્જરીની વાત આવે, હાર્ટ સર્જરીની વાત આવે એટલે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે પેશન્ટના માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન હંમેશા આવતો હોય કે ભાઈ આટલી મોટી હાર્ટ સર્જરી કરશું, છાતી કટ કરશું, પાછા ઓપરેશન થિયેટરમાંથી બહાર આવશું કે નહીં, આ બધા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પેશન્ટ અમને પૂછતા હોય છે. પણ ખાલી એક જ વસ્તુ હું મોટાભાગના પેશન્ટને કહેતો હોઉં કે અત્યારે તમને ખબર છે કે તમારી નળીઓમાં બ્લોક છે, હૃદયનો પ્રોબ્લેમ છે, આગળ જતાં એ વસ્તુ 100% તમને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે. અત્યારે તમે સર્જરી કરાવશો તો 1 થી 2% રિસ્ક રહેશે અને 6 મહિના પછી નહીં કરાવો તો એ 100% રિસ્ક થઈ જશે. એટલે તમે ચૂઝ કરો કે તમારે અત્યારે 1 થી 2% રિસ્ક લેવું છે કે આગળ જતાં 100% રિસ્ક લેવું છે. એટલે પેશન્ટને એ પાર્ટમાં કન્વિન્સ કરવા પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજની તારીખમાં આજે જોવા જઈએ તો પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટમાં પેશન્ટને શું સારું લાગે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ પેશન્ટ માટે શું સારું છે, પેશન્ટ માટે કઈ થેરાપી બેસ્ટ છે એ જનરલી આપણે પેશન્ટને કહેવી પડે. કેમ કે ઘણા બધા પેશન્ટ સર્જરીનું નામ સાંભળીને રિલક્ટન્ટ થતા હોય અને વર્ષો વર્ષ સેમ નળીઓ બ્લોક સાથે કે વાલ પેથોલોજી સાથે ફરતા હોય, પછી હૃદયનું પમ્પિંગ ડાઉન થાય, બીજા બધા કોમ્પ્લિકેશન થાય, એટલે ઇનઓપરેબલ સ્ટેજમાં અમારી પાસે પાછા આવતા હોય. ત્યારે એવી સિચ્યુએશન થઈ જાય કે પેશન્ટને પછી સર્જરીનો કોઈ ફાયદો ના થાય. એટલે મોટાભાગના પેશન્ટ જ્યારે પણ અમારી પાસે આવતા હોય અમે એક જ વસ્તુ કહેતા હોઈએ કે અત્યારે 1% રિસ્ક લઈ લો, આગળ જતાં 100% રિસ્ક લેવા કરતાં. વેરી રાઇટલી સેડ. આઈ એમ શ્યોર ધીસ ઇઝ અ ગુડ વે. આઈ Yeah. મીન લોકોમાં એક એક્સેપ્ટન્સ બી આવતું જાય. તમે જે રીતે કીધું તો આઈ એમ શ્યોર કે ઇફ આઈ પુટ માયસેલ્ફ ઇન અ પેશન્ટ શૂઝ તો ઇટ બિકમ્સ ઇઝીયર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે યસ ધીસ ઇઝ ધ મિનિમલી ઇન્વેઝિવ થિંગ and I should go for it. Right. So, sir, zooming out a bit, what trends are you seeing in heart disease across India and Gujarat? કારણ કે sir, off late, તો I don't know, it is because of social media or news, but in your clinical practice, is it actually it that you are seeing that disease has increased, decreased? So, sir, what is your say on that? હમણાં રિસેન્ટલી કોવિડ પછી ઘણા બધા આર્ટિકલ્સ પબ્લિશ થયા છે. તમે પહેલાં જ્યારે 20 વર્ષ પહેલાંની આપણે કાર્ડિયક પેથોલોજીની જે એક સિક્વન્સની વાત કરીએ કે મોટાભાગના પેશન્ટ જે હાર્ટ પેથોલોજી સાથે આવતા હતા બાયપાસ માટે કે એના માટે, એવરેજ જે પેશન્ટની એજ હતી એ અબાઉ 60 યર હતી. છેલ્લા 10 વર્ષમાં એવરેજ જે પેશન્ટની એજ છે એ બિલો 50 યર આવી ગઈ છે. અને કોવિડ પછી તમે જોવા જાઓ તો ઓન એન એવરેજ પેશન્ટની જે એજ છે બાયપાસ માટેની એ નિયરલી 40 યર આવી ગઈ છે. અત્યારે મારા સેટઅપની અંદર એ મહિને હું 20 પેશન્ટ એવા ઓપરેટ કરતો હોઈશ કે જેની ઓન એન એવરેજ એજ 35 થી 45ની વચ્ચે હોય. એટલે જેમ જેમ સિનેરીઓ જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ એમ એમ આપણી હેલ્થ વાઇઝ આપણી એજ નાની થતી જાય છે. એમાં બી ફૂડ, અનહાઇજેનિક ફૂડ, ડાયાબિટીક, હાઇપરટેન્શન, અધર કોમોર્બિડિટીઝ, પ્લસ જોડે જોડે બહારનું બધું જે કોવિડ ને કોરોના ને એ બધું મિક્સ મેચઅપ થયું એટલે ઘણા બધા યંગ પેશન્ટ્સ અમારી પાસે અત્યારે બાયપાસ ને એ બધા માટે રેગ્યુલરલી આવતા હોય છે. એટલે પહેલાં 60 યર અબાઉ એજ હતી, હવે એવું કહેવાય કે ભાઈ હાર્ટ પેથોલોજીની ઓન એન એવરેજ એજ ઇઝ નિયરલી 50 યર. હજુ તમે એક ડિકેડ જવા દેશો એટલે એજ ડાઉન થઈને 30 યર આવી જશે.
પણ સર તમારી જે ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસ છે તો એમાં વોટ ડુ યુ ફીલ કે ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ લાઈફસ્ટાઈલ અને એના લીધે વધારે છે કે અવેરનેસ એક બાજુ એવું બી હોય કે અવેરનેસ વધી એટલે મારું ડાયગ્નોસિસ બી જલ્દી થઈ રહ્યું છે, તો એમાં તમે હાઉ ડુ યુ ઇવેલ્યુએટ? જનરલી આપણે ઇન્ડિયામાં ખાલી એક જ ઇસ્યુ છે કે આપણે ઇન્ડિયામાં હેલ્થ સ્ક્રીનિંગ કે હેલ્થ અવેરનેસ જેવો કોઈ પ્રોગ્રામ નથી. તમે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં જાઓ તો આફ્ટર 35 યર કમ્પલસરી તમારે એવરી 1 યર 2 યર કમ્પલસરી હેલ્થ સ્ક્રીનિંગ, હેલ્થ ચેકઅપ, કાર્ડિયાક સ્ક્રીનિંગ એ બધું કમ્પલસરી કરવું પડે. રાઈટ. બીજું કે અત્યારે થોડી હેલ્થ અવેરનેસ વધી છે. હેલ્થ અવેરનેસ વધવાને કારણે લોકો અર્લી ડાયગ્નોસ થયા છે. અર્લી ડાયગ્નોસ થાય એટલે ઓલ ઓવર ઇન્સિડન્સ તમારો વધ્યો છે. પણ આ વસ્તુને આપણે કોરોના અને કોવિડ સાથે અત્યારે કોરિલેટ કરતા થયા છે કે ભાઈ વેક્સિન લીધી, કોવિડ થયો, કોરોના થયો એટલે અર્લી એજે આ બધી પ્રોબ્લેમ આવી. પણ એક રીતે તમે જોવા જાઓ તો હેલ્થ સ્ક્રીનિંગનો પ્રોગ્રામ, હેલ્થ સ્ક્રીનિંગ વધ્યું છે કેમ કે અમારા સેટઅપમાં ઘણા બધા યંગ પેશન્ટ્સ થોડું પણ ચેસ્ટ પેઇન થાય, મસ્ક્યુલર પેઇન થાય તો કાર્ડિયાક ચેકઅપ માટે આવી જતા હોય છે. એમાં 10માંથી 2 પેશન્ટ પોઝિટિવ પણ આવતા હોય છે. એટલે હેલ્થ સ્ક્રીનિંગ એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે. અને બીજી વસ્તુ કે અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જે અત્યારે ડાયાબિટીક છે, હાઇપરટેન્શન છે, બહારનું ફ્રાઈડ ફૂડ છે, પ્લસ બીજી અનહેલ્ધી હેબિટ્સ છે, એને સ્ટ્રેસ લેવલ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આ બધાને કારણે જનરલી હવે યંગ એજની અંદર કાર્ડિયાક જે પ્રોબ્લેમ છે એના બધાના રિસ્ક વધતા જાય છે. એટલે એક બાજુ અવેરનેસ વધી રહી છે અને બીજી બાજુ લાઈફસ્ટાઈલ ડિટિરિયોરેટ થઈ રહી છે. એટલે બંનેનું મિક્સ થઈને આઈ થિંક એ જે તમે કહો છો કે પહેલાં 60 અબાઉ જે વધારે પેશન્ટ્સ હતા, હવે 50 ને 40 ને મે બી કદાચ આગળ જતાં વી હોપ એવું ના થાય. પણ યા એટલે વેરી મચ પોસિબલ. So this also brings me to my next curiosity. What can we do now to prevent that kind of a future જે તમે કીધું 30sમાં થઈ શકે? What are the 3 things you wish every 40-year-old or maybe say 30-year-old Indian would start doing today to prevent this kind of a scenario? એટલે આ બધા ક્વેશ્ચન તમે જે પૂછો છો એ ઘણા યંગ પેશન્ટ્સ આવીને પણ પૂછતા હોય કે સાહેબ હવે અમારે શું ધ્યાન રાખવાનું. હું જનરલી 2-3 વસ્તુ જ કહેતો કે જ્યારે પણ પેશન્ટ કોઈ પણ પર્સનની એજ અબાઉ 35 યર થાય એટલે એવરી 2 યરલી એકવાર કાર્ડિયાક સ્ક્રીનિંગ કમ્પલસરી કરાવવું. કાર્ડિયાક સ્ક્રીનિંગમાં 2D ઇકો છે, ECG છે, થોડાક બ્લડ પ્રોફાઇલ્સ છે. એના ઉપરથી આપણને 99% થોડો આઈડિયા આવી જતો હોય છે કે પેશન્ટને એસિમ્પ્ટોમેટિક કોઈ કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં. બીજી વસ્તુ કે બેડ હેબિટ્સ, સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ કન્ઝપ્શન એઝ પોસિબલ કે ટ્રાય કરો અવોઇડ કરવાનું. ત્રીજી વસ્તુ સ્ટ્રેસ લેવલ, ટ્રાય ટુ મતલબ બેલેન્સ ધ સ્ટ્રેસ લેવલ ઇન યોર પર્સનલ એન્ડ પ્રોફેશનલ લાઈફ. અને ચોથી વસ્તુ કે હેલ્ધી ફૂડ્સ. આ થોડી વસ્તુ ધ્યાન રાખો તો મને એવું લાગે છે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ તમારા સોલ્વ થઈ શકે. યા પછી જે પ્રોબ્લેમ જે અત્યારે થવાનો હોય એનો આપણે થોડો ટાઈમ ડ્યુરેશન થોડો લંબાઈ શકીએ. Absolutely. Very rightly said. Yes, I think screening is the first thing, followed by your food habits and the, like you said, smoking, alcohol, that should be, or these are very basic, but I think that this needs to be, we need to keep telling ourselves daily કે આ કરવાનું છે. એટલે exercise, that is very important. Right. But I think a lot of people are not able to manage it. But yes, I mean, having said that, આ 30 yearsમાં ના થાય જે તમે કીધું એની માટે બહુ જરૂરી છે. તો સર હવે એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ કરીએ. આઈ થિંક જે વ્યુઅર્સ અને તમારા પેશન્ટ્સ માટે અને ઓલ ઓફ અસ, સો ધીસ વિલ બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ઇટ્સ અ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ. ડન. આપણે બધે ટોક શોમાં જોતા હોઈએ છીએ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ. સો વી થોટ વાય નોટ હેવ ઇટ વિથ અવર ડોક્ટર્સ. અને આઈ થિંક ધીસ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ વિલ ઓલ્સો unveil a side of the doctor જે બધા પેશન્ટ્સ અને વ્યુઅર્સને આઈડિયા ના હોય ક્લિનિકલ સેટઅપમાં. સો આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. આ અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી રહ્યા છે આ એસ્કા વર્ચ્યુ પોડકાસ્ટમાં. આઈ એમ શ્યોર ધીસ વિલ બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તો સર, આર યુ રેડી? ડન. ઓકે, સો લેટ્સ ગો ફોર ઇટ. યોર ફેવરેટ સબ્જેક્ટ ઇન મેડિકલ સ્કૂલ? ફાર્માકોલોજી. યોર કમ્ફર્ટ ફૂડ આફ્ટર અ લોંગ ડે? હેલ્ધી વેજીટેબલ્સ. ઓકે. One habit you never skip no matter how busy you are? Reading for 30 minutes. One book or movie that left a lasting impression on you? Atomic Habits. Good book. Wow. That's my favorite too. Okay. Your favorite way to relax or de-stress? My farmhouse and my kids.
Fantastic. One person who has been your biggest inspiration. Two person. Dr. Pankaj Modi is my PG teacher in my MS General Surgery, Mhm. and Dr. Chirag Doshi is my PG teacher in my cardiac surgery. So both are my good inspirations. Wow. A skill you still want to learn. Still, I want to learn to go for robotic cardiac surgery. Okay. A quote you live by. તમારો ફેવરેટ કોઈ કોટેશન કે સેઇંગ કંઈક હોય. Uh, Eat healthy, stay healthy. Right, simple but a strong message. Yes. A hobby you wish you had more time for. Movie. Okay. Tea or coffee, your fuel. Of course, tea two Hmm. times a day. Okay. What is one quality every good doctor must have? Faith in patient and discipline in work. And last but not the least, in one word, what keeps you going every single day? My work, surgery. Wow. So that brings us to the end of this rapid fire. Thank you. Sir, I think this has been a wonderful conversation with one of the India's leading cardiac mind. To everyone listening, let this be your sign to care for your heart and take action and never underestimate the power of modern medicine. Thank you, Dr. Ramani, Thank you. for your time and your tremendous contribution to healthcare. You have inspired us all. And this was the Ask a Virtue podcast. Until the next time, stay healthy and life positive. Thank you so much, sir. Okay. Thank you for inviting me.